السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے شراب سے تباہی، بیماری اور ذلت بھی۔ ناظرین، اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہر دل عزیز معزز حافظ و عالم جناب ارشد بشیر مدنی صاحب۔ مدنی صاحب، آپ کا استقبال ہے، مرحبا، اہلان و سہلان۔ ناظرین، آج کے عنوان سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے فون نمبرات اور ای میل آئی ڈی وغیرہ نوٹ فرما لیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ایسا نمبر جو بنا کسی پیسہ خرچ کیے آپ کی بات ہم سے راست طور پر کروا سکتا ہے۔ یہ نمبر صرف اور صرف BSNL لینڈ لائن سروس سے ہی ڈائل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ہے 1800-3454-026 اور STD نمبر 08415305010۔ آپ ہمیں SMS بھی روانہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ٹائپ کیجئے AAH اسپیس اپنا سوال، اپنی نیک تمنا، اپنا اور اپنے شہر کا نام اور اسے روانہ کیجئے 5600606 پر۔ آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اس کے لیے ٹائپ کیجئے گا aah.urdu@etv.co.in۔ ناظرین، رہی بات شراب کی، کہتے ہیں ام الخبائث ہے یہ شراب، میں، بادہ، جام، مدیرہ، بے شمار ایسے نام ہیں اس شر والے آب کے جس کے استعمال کے بعد انسان اپنی ہیکڑی بھول جاتا ہے، نہ اسے اپنے اہل و عیال کا خیال رہتا ہے، نہ گھر کا پتہ ٹھکانہ یاد رہتا ہے، نہ خود کی خبر رہتی ہے۔ نہ جانے لوگ پھر بھی کیوں پیتے ہیں، یہ وہ جانے، اور جس کو قرار دیا ہے حرام اللہ نے، وہ جانے کیا چیز اس میں چھپی ہوئی ہے۔ لیکن آپ جانیں اور ہم جانیں، آج کے پروگرام میں جو کچھ جانیں سب جانیں۔ مدنی صاحب سے آج کے تمہیدی کلمات جانتے ہیں۔ مدنی صاحب، آج کے عنوان پر تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں جناب مظہر قادری صاحب کا سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شراب، تباہی، بیماری اور ذلت بھی۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، کہ بے شک شراب اور جوا، والازلام، انما الخمر والمیسر والانصاب، اور بت پرستی، والازلام، اور پانسے پھینک کر تقدیر معلوم کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے رک جاؤ شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، انشاءاللہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغضاء اور آپس میں کینہ کپٹ ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے، فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، وہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے تمہیں پھیر دے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، کیا تم رک جاؤ گے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ بیان سننے کے بعد ہمارے سارے ویورز میں اگر کوئی ایسا ہو یا ان کے خاندان میں کوئی ہے تو نہ صرف وہ خود رکیں گے بلکہ دوسروں کو بھی رکائیں گے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ ہیلو
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं खुर्शीद जहाँ बात कर रही हूँ आदिलाबाद से। जी मोहतरमा, बताइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम मजहर भाई, अस्सलाम वालेकुम मजहर भाई, वाजी साहब को सलाम कह दीजिए। जी जी, मदनी साहब भी आपके सलाम का जवाब देते हैं। बहन, हम ये कह रहे हैं कि जब आप सलाम पेश फरमाते हैं सारे आलम के लोगों को चाहिए कि आपका सलाम ले। जी 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 बताइए। सर, थोड़ी मेरी आवाज खराब है सर्दी की वजह से। जी अल्लाह मेरा सेहत दे। सवाल ये मजहर भाई के, जी शराब के अलावा आजकल जो नौजवान तबका है जी गुटखे का इस्तेमाल ज्यादा है, जी जी सितार वगैरह खाते हैं, जी उसके बारे में उसी में मुझे सवाल करना है जी कि इस्लाम में इसकी क्या गुंजाइश है? गुटखा, गुटखा, सितार, जी ये नशावर चीजें हैं क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ। अच्छा, बेहतर, बेहद शुक्रिया। इसका जवाब दे मुझे। जी जी इंशाअल्लाह बराबर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। हेलो हेलो, गालिबन कोई लाइन पर मौजूद नहीं है। मदनी साहब बहन के सवाल का जवाब होता फरमाएं, शराब से भी ज्यादा खतरनाक महलक चीज आज जो जमाने में पाई जा रही है वो गुटखा। तो गुटखा क्या हराम के जुमरे में आता है? क्या इससे भी किसी तरह का नशा वगैरह होता है? इसका जवाब चाहती हैं बहन साहबा? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हमने टॉपिक लिया है शराब का तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, वो सारी चीजें जो नशा लाती हैं। खास तौर से जैसा कि अगर कोई अफीम की बात करता है या गांजे की बात करता है या ड्रग्स की बात करता है, या अगर वो इंजेक्शन की शक्ल में लिया जाए, अगर वो पी कर लिया जाए या सूंघ कर लिया जाए, हर तरह का नशा इस्लाम में हराम है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने शराब का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, खमर का वर्ड इस्तेमाल किया। खमर का मतलब है मा खामरल अकला, कि वो चीज जो इंसान के अकल को ढांप ले, इंसान के अकल को माऊफ कर दे, उसके सोचने समझने की सलाहियतें खत्म कर दे। तो नशा वाली सारी चीजें हराम है। इससे मुल्हक यानी इसको लगने वाली, इसके साथ साथ हम दूसरे चीजों को भी अवॉइड करना पड़ेगा, एहतियात करना पड़ेगा, जो भी रास्ते पर लेकर जाए। गुटखे के अंदर जो चीजें तंबाकू और नशे की शक्ल में शामिल हो जाती हैं वो तो सीधे सीधे हराम है। अलबत्ता ऐसे किस्म का गुटखा जैसे पान के अंदर डाला जाता है या वो सारे चीजें जिसके खाने से नशा तो नहीं आता, लेकिन वो गुटखा आज देख रहे हैं कि नौजवान उसको बहुत खा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है, यहाँ तक कि उनका मुंह और उनके दांत, आप देखते हैं कई लोगों के दांत खाते खाते बिल्कुल उसका रंग बदलकर एक अजीब मुहीब शक्ल बनते चले जा रही है। बल्कि गुटखे की वजह से ये भी रिसर्च सामने आया कि बहुत सारे लोगों को, कि इससे पहले हमने कई फोटोस आपको बताए थे कि वो खाकर सो गए या अटक गया, तो उसके बाद आदमी के अंदर का हिस्सा, मुंह का हिस्सा पूरा तबाह हो गया। इसका मतलब एक लाख के नुकसान वाली सारी चीजों से भी बचना चाहिए। मैं मदनी साहब से दरखास्त करता हूँ, आज का जो मौजू है इस पर हम कसरत से बात करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मदनी साहब को ही मेरा सलाम बोलिए। जी सलाम लेते हैं। मदनी साहब भी आपका बताइए क्या सवाल है? कौन साहिबा, कहाँ से बोल रही हैं आप? हम सुल्ताना हैदर कैलकाटा से बोल रहे हैं। जी बताइए, सवाल बताइए आपका। मेरा सवाल ये है कि शराब पीना तो हराम है ही है जी, लेकिन पीने वाला को ये समझ में नहीं आए जी तो हम लोग ये बात किस तरह से समझाए? हम लोग किस तरह से समझाए जबकि अच्छा। पीने वाले इतना आदी हो चुका है कि उसको शराब पीने के दौरान उसको तकलीफ भी है। जी जी वो ये बात अच्छी तरह से जानता भी है जी जो हाँ हमको शराब का वजह से हमको तकलीफ है या कुछ बीमारियां मेरे अंदर हो रही है। जी जी मैं समझ गया, मैं समझ गया हूँ। बेहद शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं कुवैत से नसरीन बोल रही हूँ। कुवैत से नसरीन साहिबा, जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी मुझे मतलब आज शराब के से रिलेटेड या मतलब नशे वाली चीजों से रिलेटेड जो बात हो रही है तो मुझे जायफल के बारे में पूछना था कि जायफल का कम मिकदार में इस्तेमाल हलाल है? जायफल? जी जो जिससे नशा होता है लेकिन मसालों में जो यूज होता है तो चल सकता है मतलब? जी 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 नशा होता है, नशा होता है इसमें। जायफल में दवा के तौर पर और मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली। ये
بہتر ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ مدنی صاحب 2 سوالات ہمارے ساتھ ہیں۔ بہن سلطانہ نے سوال کیا تھا کولکتہ سے، شراب پینے والوں کو ہم کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں، انہیں راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ اور نسرین صاحبہ نے کویت سے سوال کیا ہے کہ جائے